हेलो स्टूडेंट स्वागत करुच्ची वीरेश्वर यूट्यूब चैनल को। आज आपको समस्त सप्तम विश्रेणी विज्ञान बहिर प्रथम अध्याय पदार्थ विषय आ गोटे पाठ नहीं आसी पिले एवं दु तीन दिन है गणेश पूजा और तार प्रिपेरेसन थी आम भिडटे कर आज वीडियो पुणी थे से पदार्थ विषय आज पार्ट आम पदार्थ श्रेणी विभाग विषय जाना। पदार्थर भौतिक अवस्था जपरी कठिन अवस्था, तरल अवस्था और गैसीय अवस्था दृष्टिकोण तीन प्रकार विभक्त कराई किंतु पदार्थ से रासायनिक संरचना बा सिंकुड़ी अनुसार मौलिक, यौगिक और मिश्रण रूपे विभक्त कराई। प्रत्येक पदार्थर अनेक सूक्ष्म कणिका थिबा कथा तुम्हें पूर्वर आलोचना जानी जो पदार्थर केवल गोटे प्रकार कणिका थाए सेगुड़िक विशुद्ध पदार्थ कहुए। ताले जार गोटे मात्र केवल मात्र गोटे कणिकार गठित होता है से विशुद्ध पदार्थ कहुए। मौलिक और यौगिक यही प्रकार विशुद्ध पदार्थ अटंती। ताले मौलिक और यौगिक कौन विशुद्ध पदार्थर उदाहरण अटंती। आउ केत पदार्थ अच्छी जो थे एक रु अधिक प्रकार कणिका थाए कारण यह एक वा अधिक विशुद्ध पदार्थ मिश्रण अटे। यही पदार्थ को मिश्र पदार्थ बा मिश्रण कहुए। तुम्हें दैनंदिन जीवन में अनेक व्यवहार करुवा पदार्थ तालिया कर सेगुड़िक मध्यरु केगुड़िक विशुद्ध केगुड़िक मिश्र बोली भावुच आलोचना कर सारणी पूरण कर। ताल तंबाकू जेते प्रकार विश्लेषण कले ताहा तंबा छड़ा अन्य कौन पदार्थ मिले कि नहीं मिले नहीं। ताले सेहीपरि सुना, लुहा, रूपा, आल्युमिनियम, अंगारक, गंधक, उज्जान, अम्लजान इत्यादि पदार्थ जहाँ को भी नहीं जिते खंड कर खंड विखंडित कर रासायनिक विश्लेषण कले कौन सी भिन्न गुण विशिष्ट पदार्थ मिले नहीं कारण यहीपरि प्रत्येक पदार्थ केवल गोटे प्रकार कणिकार गठित होइथिबारु यही पदार्थ गुड़िक जेकोसी क्षेत्र में संगृहीत हेले सेमानकर विशुद्ध अवस्था एक निर्दिष्ट पदार्थ ही कणिका एका भली होता है। अर्थात सुनारे तैयारी सुना कणिका आल्युमिनियम केवल आल्युमिनियम कणिका ही थाए ताले यही सरलतम विशुद्ध पदार्थ को मौलिक कहुए। बुझिल मौलिक कहुए जो पदार्थ रे गोटे प्रकार कणिका रही थाए यही विशुद्ध पदार्थ को मौलिक कहुए। ताले साधारणतः तापमात्रा अंगारक, फस्फरस, गंधक, आयोडीन, सुना, रूपा, तंबा, दस्ता, आल्युमिनियम, सीसा इत्यादि कठिनक मौलिक किंतु पारद और ब्रोमिनी तरल मौलिक एवं उज्जान, अम्लजान, जबक्षारजान, क्लोरीन, हिलियम इत्यादि गैसिक मौलिकर केते गोटे उदाहरण पिले आमर आज सुधा 118टी मौलिक अच्छी बोली आम जाचे से 98टी प्राकृतिक बा जो प्रकृति मिली एवं आउ बाकी 20टी कौन मनुष्यकृत जहाँ को मनुष्य प्रस्तुत किंतु पिले यही जो मनुष्यकृत मौलिक गुड़िक अधिकांश क्षणस्थायी बहु समय रहे ना अल्प समय जगह रही था। ताले एथर आम देखा मौलिकर प्रकार भेद पिले मौलिक से गुण अनुजाई तीन भाग विभक्त कराई। मौलिक तार निज गुण अनुजाई तीन भाग विभक्त कराई गोटे है धातु बा जोटा आम इंग्लीश कहते मेटाल एवं अधातु इंग्लीश रे नॉन मेटाल और उपधातु बा मेटालॉइड। ताले एमान मध्यरु कहार संख्या अधिक तुम निजे कहल एमान संख्यारु धातुर संख्या अधिक। ताले देख गोटे आम उदाहरण करवा गोटे खंड गंधक और गोटे खंड तंबा तार नियो गंधक खंड को हाथुड़ी बाड़ी दियो यार गंधकर आकार कि परिवर्तन है कि देखिए जो तुम गंधक को हाथुड़ी बाड़ेल ताहा बड़ जो गंधकरू से खंड खंड छोट छोट खंड में परिणत होगा
ସେମିତି ତମ୍ବା ତାରକୁ ନେଇ ହାତୁଡ଼ିରେ ବାଡ଼େଇ ତାର ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ତମ୍ବା ତାର ନେଲ, ତମ୍ବା ତାରକୁ କ'ଣ ବାଟେଇଲ ସିଏ କ'ଣ ସେ ନ ଭାଙ୍ଗିକି ସେ ପତଳା ହେଇକି ଲମ୍ବା ଆକାର ହେଇଯାଉ। ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ଗନ୍ଧ ଖଣ୍ଡଟି ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇଗଲେ ଓ ତମ୍ବା ଖଣ୍ଡଟି ଚେପ୍ଟା ହୋଇଗଲେ ଗନ୍ଧ ଗୋଟିଏ ଅଧାତୁ ଓ ତମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଧାତୁ। ତାହେଲେ ଧାତୁର ତାର ଓ ପାତ୍ର ବସ୍ତୁତ କରାଇପାରେ। ଧାତୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାପ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବା ଓ ଆଲୁମିନିୟମ ତାରକୁ ଧରି ଏକ ମୁଣ୍ଡକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବ ହାତ ତାତିଯାଏ। ତାହେଲେ ଗରମ ଥିବା ଚାମଚ ଖାଲି ହାତରେ ଧରି ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଧାତୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ ସହଜରେ ତରଳେ ନାହିଁ। ଲୁହା, ଦସ୍ତା, ସୀସା, ଆଲୁମିନିୟମ, ସୁନା, ରୂପା, ତମ୍ବା, ଜିଙ୍କ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ, କ୍ୟାଲସିୟମ ଇତ୍ୟାଦି କଠିନ ଧାତୁ ମୌଳିକର ଉଦାହରଣ। ଏବଂ ପାରଦ ଗୋଟିଏ ତରଳ ଧାତୁ ମୌଳିକ ଅଟେ। ସେହିଭଳି ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅଙ୍ଗାରକ, ଗନ୍ଧକ, ଫସ୍ଫରସ ଇତ୍ୟାଦି କଠିନ ଅଧାତୁ ମୌଳିକ। ସେପରି ଉଦ୍ଜାନ, ଅମ୍ଳଜାନ, ଯବକ୍ଷାରଜାନ, କ୍ଲୋରିନ୍, ହିଲିୟମ ଇତ୍ୟାଦି ବାଷ୍ପୀୟ ଅଧାତୁ ମୌଳିକ। ବ୍ରୋମିନ୍ ଏକମାତ୍ର ତରଳ ଅଧାତୁ ମୌଳିକ ଅଟେ। ତାହେଲେ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ମୌଳିକ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁ ଉଭୟ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଧାତବ ଗୁଣ ଓ କେତେ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧାତବ ଗୁଣ ଥାଏ। ଏଇଭଳି ମୌଳିକକୁ ଆମେ ଉପଧାତୁ କହୁ। ତାହେଲେ ଏହା ରହିଲା ଆର୍ସେନିକ, ଆଣ୍ଟିମନି, ସିଲିକନ ଇତ୍ୟାଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉପଧାତୁର ଉଦାହରଣ। ପ୍ରାକୃତିକ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇ ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ଭୂତକ ଗଠିତ ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେଇ ଭୂତକରେ କେଉଁ ମୌଳିକ କେତେ ପରିମାଣ ଅଛି ଆସ ଆମେ ଜାଣିବା। ତାହେଲେ ଭୂତକରେ ପ୍ରାୟ 90% ନିମ୍ନଲିଖିତ 10ଟି ମୌଳିକକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଜୀବ ବସ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ 4ଗୋଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅଙ୍ଗାରକ, ଉଦ୍ଜାନ, ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଯବକ୍ଷାରଜାନ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଆମ ଭୂତକରେ ଶତକଡ଼ା ଅମ୍ଳଜାନର ପରିମାଣ 47% ଅଛି। ଏହାପରେ ସିଲିକନ 27%, ଆଲୁମିନିୟମ 8%, ଲୁହା 5%, କୋବାଲଟ 3.5%, ସୋଡ଼ିୟମ 3%, ପୋଟାସିୟମ 2.5%, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ 2%, ଟିଟାନିୟମ 0.5%, ଉଦ୍ଜାନ 0.167% ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୌଳିକ ଅଛି 1.333%। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗୁଣ ଥାଏ। ପଦାର୍ଥର ସାଧାରଣ ଗୁଣ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୌଳିକର ନିଜର ବିଶେଷ ଗୁଣ ଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବ। ତାହେଲେ ଉଦ୍ଜାନ ସବୁଠାରୁ ହାଲୁକା ମୌଳିକ। ଏହା ଏକ ଦହନଶୀଳ ମୌଳିକ। ଅମ୍ଳଜାନ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଧର୍ମ ହେଲା ଏହା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ଦହନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଅମ୍ଳଜାନ କ'ଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ଦହନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଉଦ୍ଜାନ ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଜଳର ଉତ୍ପତ୍ତି। ଜଳ ଦହନୀୟ ନୁହେଁ। ଜଳ ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ଦହନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ମୌଳିକ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି। କେଉଁ ମୌଳିକ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ମୌଳିକ ସହିତ ବା କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ତାହା ତୁମେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିବ। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ମୂଳ ପଦାର୍ଥ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଗୁଣରେ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିଥିବା କେତୋଟି ମୌଳିକ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଦେଖାଯାଏ ଯେ କି ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ତାହା ଆମେ ଦେଖିବା। କିଛି ମୌଳିକ ଅଛି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଏକ ନୂତନ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଜର ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଣ ହରାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ତାହା ନୂତନ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ ହେଲା ଏହାକୁ ମୌଳିକ ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ଏଭଳି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଚିନି, ଲୁଣ, ଜଳ, ଚକଡ଼ି, ଗ୍ଲୁକୋଜ, କ୍ଷାରସୋଡ଼ା, ଭିନେଗାର ଇତ୍ୟାଦି ମୌଳିକ ନୁହନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଏକାଧିକ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥର ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଗୁଣ ମୂଳ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ।
ଏଇଭଳି ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯୌଗିକ କହିଥାଉ। ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓଜନର ଅନୁପାତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓଜନର ଯୌଗିକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଯେପରି 56 ଗ୍ରାମ ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ସହିତ 32 ଗ୍ରାମ ଗନ୍ଧକ ସହ ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗ ଘଟି 88 ଗ୍ରାମ ଫେରସ୍ ସଲଫାଇଡ୍ ନାମକ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ତାହେଲେ ଯୌଗିକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ, ଏଗୁଡ଼ିକ କଣିକା ସମଜାତୀୟ ଅଟନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ଜାଣିଲେ କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଲା ମୌଳିକ ଓ ଯୌଗିକ। ତ ଆହୁରି ଅନେକ ପଦାର୍ଥ ଆମେ ଦେଖୁ ବା ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁର ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଉଦାହରଣ ହେଲା ବାୟୁ। ବାୟୁ କହିଲ କି ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ? ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଥାଏ? ତୁମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛ ଯେ ବାୟୁରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଅମ୍ଳଜାନ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିରଳ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଧୂଳିକଣା, ଅଣୁଜୀବ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ଯୌଗିକ ଓ ବିରଳ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ମୌଳିକ। ତାହେଲେ ଏହିସବୁ ପଦାର୍ଥ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତରେ ମିଶିକରି ବାୟୁରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାୟୁକୁ ମୌଳିକ ବା ଯୌଗିକ କହିହେବ ନାହିଁ। ଏହା ଏକାଧିକ ମୌଳିକ ଓ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥର ମିଶ୍ରଣ ଅଟେ। ମିଶ୍ରଣ ମୌଳିକ ଓ ଯୌଗିକ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ତାହେଲେ ମିଶ୍ରଣ ଗୋଟିଏ ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥରେ ଏକାଧିକ ମୌଳିକ ବା ଯୌଗିକ ବା ଉଭୟ ମୌଳିକ ଓ ଯୌଗିକ ଯେକୌଣସି ଅନୁପାତରେ ମିଶିକରି ଥାଏ ତାହାକୁ ମିଶ୍ରଣ କୁହାଯାଏ। ଦ୍ରବଣ ମଧ୍ୟ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ଉଦାହରଣ। ଜଳ ଓ ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣର ଉଦାହରଣ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଘରେ କରୁଥିବା ଚିନି ସରବତ, ସାଲଡ଼, ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ମିଶ୍ରଣ ଅଛି ଯାହା ଏକ ବା ଏକାଧିକ ମୌଳିକ ବା ଯୌଗିକକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ମିଶ୍ରଣରେ ଥିବା ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ମୌଳିକ ଓ ଯୌଗିକ ହୋଇପାରେ। ଏମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଥାଏ। ଉପାଦାନ ମିଶି ରହିଥିବା ଉତ୍ପନ୍ନ ବେଳେ ଯେକୌଣସି ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥାଏ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥାଏ। ଯେପରି ଚିନି ସରବତରେ ଚିନି ପରି ମିଠା ଲାଗେ। ବାରମଜା ମିକ୍ସଚରରେ ବାଦାମ ମଞ୍ଜିର ସ୍ୱାଦ ବର୍ଣ୍ଣର କୌଣସି ନୂତନ ଦେଖାଏ ନାହିଁ। ଏହି ଉପାଦାନ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓଜନର ଅନୁପାତ ସଂଯୋଗ ହୋଇନଥାଏ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଆମେ ମିଶ୍ରଣରେ ଉପାଦାନ ସହଜରେ ପୃଥକ କରିପାରୁ। ଘରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଚାଉଳ ଯଦି ଗୋଡ଼ି ମିଶିଯାଏ, ସେ ଗୋଡ଼ିକୁ ଆମେ ବାଛିଥାଉ। ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଅନାବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୃଥକ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ କୃଷିଜାତ ପଦାର୍ଥରୁ ମଧ୍ୟ ଅନାବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ମିଶ୍ରଣକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ପୃଥକ କରିଥାଉ। ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଅବକ୍ଷେପଣ, ସେଡିମେଣ୍ଟାରୀ, ଉଦ୍ବାହନ, ଡେକାନେସନ୍, ପରିସ୍ରବଣ, ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍, ପାତନ, ଡିଷ୍ଟାଲାଇଜେସନ୍, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱପାତନ, ସବ୍ଲିମେସନ୍ ଆଦି ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଜ୍ଞାନଗାର ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପଦ୍ଧତି ସବୁ ଆମେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ତାହେଲେ ମିଶ୍ରଣ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଲା ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ ଓ ବିଷମ ଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ। ପିଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ଲାଇକ୍ ମୋ ମନକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ଆହୁରି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ହେବ। ସବୁକିଛି ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ। ସେମାନେ ଭଲରେ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।